adalah Engkau Tuhan. Yesus, Engkaulah yang menentukan arah hidupku selamanya.
keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk menebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
耶生基督徒會堂會友們平安，教會為會友準備名錄上賜會服務。我哋需要準備乜嘢呢？請選擇賜會時間，並按時參加。三夫坐下來，唱愛上信堂結帳。準備聖經及譜別，坐正來聽，唔好面燈，及撇樣發通，好好準備心參加聚會，積極參加崇拜發通。唱歌、祈禱，愛參加，愛好好聽禱。係要奉獻可以並落信奉，以後進教會，或者用銀行戶口匯款。參加名錄聚會到結束。家長們啊！愛帶領顧客新人參加主日學名錄聚會，主耶穌祝福大家，阿們。弟兄姊妹平安，世界感謝主，今朝先，今日世界要按海機會，世界愛來敬拜讚美上帝。雖然自家在各人嘅家中，但係自家要用虔心，用渴慕嘅心，自家來敬拜主。我哋幫助，從錯天地的耶和華之內。自家今日嘅崇拜會，奉聖父、聖子、聖靈開始，阿們。你也自家要安全自己心，自家要來感謝主嘅恩典，感謝佢嘅帶領，佢嘅保護。自家就要來主嘅面前，求主赦免自己嘅罪，使到今半日自家配得，要來敬拜佢，自家開聲禱告。主啊，我手裏到你面前感謝你，在我晒嘅生活中，我晒看你嘅幫助，你嘅帶領，感謝你，感謝你，主耶穌。我晒今日來你面前，叫你赦免我晒罪，你保佑赦免我晒，使到今半日我晒配得來到你面前來敬拜你。感謝你，主耶穌，奉耶穌名求，阿們。主，我實感謝你，我啲最好嘅、最美好嘅祝福，只為我實能夠認識你做我實救主。黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，讓我真實地見到你。在我的歌聲裏，我用幸福讚美你，你的美好是我今生頌揚的，這一生最美的祝福，就是讓人捨主耶穌，這一生最美的祝福，就是能信靠主耶穌，坐在高山深谷，他會伴我
唱呢首歌，感謝嗰個恩典，叫釋迦每一年，阿們。在無數的黑夜裡，我用星星畫出你，你的恩典如晨星，讓我真實的見到你。在我的歌聲裡，我用音符讚美你，你的美好是我今生頌揚的。這一生最美的祝福，這一生最美的祝福，阿們。就是能認識主耶穌。這一生最美的祝福，這一生最美的祝福，就是能信靠主耶穌。走在高山深谷，他會伴我同行，我知道這是最美的祝福。這一生最美的祝福，最美的祝福，是能認識主耶穌。阿們。這一生最美的祝福，這一生最美的祝福，感謝你主耶穌，我才能夠認識你。是能信靠主耶穌。走在高山深谷，他會伴我同行，我知道這是最美的祝福。走在高山深谷，他會伴我同行，我知道這是最美的祝福。走在高山深谷，他會伴我同行，我知道這是最美的祝福。對啊，主，我實跌特，在我實生活中最美好的祝福，就係我實能夠認識你，做我實叫主。主，我實感謝你，今半日我實要按海基父，我實來到你面前，我實會敬拜讚美你嘅名。主，你上面我都實係吹，是到今日我實配得來讚美你，你係祝福每一位。弟兄姊妹在家中裏，本基督徒有力量來要盼望在你嘅手中裏。主，我實感謝你，你係祝福你僕人今日來分享你嘅快樂，求主耶穌救抹你嘅僕人，使到今半日我實騰撒，我實信心的堅固。主耶穌，我實感謝你。今半日嘅智慧從頭到末，我實交託你全人嘅手中，奉主耶穌嘅聖名，我實祈求禱告，阿們。我哋唱弟兄姊妹起起來，自家愛一同來讀使徒信經。使徒信經，我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童貞瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而共的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。時間限半起嚟，要個招方便起啥長錯。兩個小時間用感恩嘅心，時間用喜樂嘅心，時間嚟讚美上帝，時間破曉，時間喜樂，時間嚟讚美佢。
赞美主，哈利路亚！一切歌颂赞美。你舍配的歌颂与赞美，我们高声呼唤，高举耶稣赠你，哈利路亚！一切歌颂赞美，一切歌颂赞美，都归我主我的神。你舍配的歌颂与赞美。手起来，赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！而家用起落嘅心，讚美主，哈利路亞！讚美主，哈利路亞！讚美主，哈利路亞！哈利路亞！再一次，一切歌頌讚美。一切歌颂赞美，都归我主我的神。你舍配的歌颂与赞美，哈利路亚！我们高声呼唤，高举耶稣赐你，哈利路亚！哈利路亚！而家起手來，講哈利路亞！讚美主，哈利路亞！唱他哋，而家齊齊抱手讚美上帝。哈利路亞，哈利路亞，讚美主，哈利路亞，讚美主，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。而家嚟讚美，而家係交火法，也是上帝，也是救主，阿門。哈利路亞！我要讚美耶和華，我的心啊，你要讚美他。我要讚美耶和華，我的心啊，你要讚美他。我要讚美。我要讚美耶和華，我的心啊，你要讚美他。阿門。我要讚美耶和華，我的心啊，你要讚美他。我一生要讚美耶和華，我愛我的時候要歌頌我的神。我一生要讚美耶和華，我愛我的時候要歌頌我的神。我要讚美耶和華，我的心愛你要讚美他。我要讚美耶和華，我要讚美耶和華，我的心愛你要讚美他。我要讚美，我要讚美耶和華，我的心愛你要讚美他。我要讚美耶和華，我的心愛你要讚美他。我一生要讚美耶和華，我愛我的時候要歌頌我的神。我一生要讚美耶和華。
歌颂我的神，要歌颂我的神，要歌颂我的神。哈利路亞，阿門。弟兄姊妹唱錯，接下來時間你係聽主嘅翻譯，時間準備時間心，時間唱一首歌，上帝對時間ผิด難做，佢時間ผิด難做，佢時間力量，佢純真，我離開時間，時間相信。佢每日日去看顧世界，帶領世界腳步。上帝是我們的避難所，是我們的力量。是我們在患難中隨時的幫助。上帝是我們的避難所，是我們的力量，是我係時間係交託本主嘅僕人。弟兄姊妹，大家平安。 Saudara sekalian, salam sejahtera dalam Tuhan. 請大家帶頭祈禱。 Mari kita tunduk kepala dan masuk di dalam doa. 主呢，主耶穌基督，我哋感謝你嘅恩典， Tuhan Yesus yang kami kasih, kami menaikkan syukur atas anugerah Tuhan. 讓我哋今半日有機會來敬拜你，來聽你嘅話。 Sehingga hari ini kami mempunyai kesempatan datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. 求主安靜我哋嘅心， Tuhan tenangkanlah hati kami 來聽主你自己嘅教導。 untuk mendengarkan pengajaran daripada Tuhan sendiri. 求主加添我哋力量來實行主你嘅話語， Tambahkanlah kekuatan kami untuk menjalankan perintah Tuhan. 將你兩位軟弱無用
嘅僕人交託在這主嘅手中， Kami serahkan kedua hamba-Mu yang lemah, yang tak sempurna ini dalam tangan-Mu. 求主賜佢潔槍使用啊等人。 Tuhan, sucikan kami dan pakailah kami. 祈禱感謝那些奉主耶穌基督嘅聖名，阿門。 Kami berdoa atas nama Yesus Kristus, nama yang kudus ini. Amin. 將來弟兄姊妹，我哋今日愛來思想嘅題目就係唔好做糊塗人。 Saudaraku sekalian, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu janganlah kamu bodoh. 我哋愛讀嘅聖經係以弗所書第5章，從15節讀到第17節。 Bagian yang akan kita baca bersama terdapat di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. 以弗所書第5章第15節，我哋嘅君身行事，莫搶愚昧人，當搶智慧人，愛惜光陰，因為現今嘅時代邪惡，莫做糊塗人，愛明白主嘅旨意如何。 Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 親愛弟兄姊妹，我哋所讀嘅經文係落以弗所書。 Saudaraku sekalian, bagian kita baca adalah terdapat di dalam surah Efesus. 其實以弗所書、歌羅西書同腓利門書三本嘅經書係同一時期寫嘅。 Namun sesungguhnya surat Efesus, surat Kolose dan juga surat Filemon adalah ditulis pada satu waktu yang sama. 唔係單槍同一時期寫嘅， Bukan saja ditulis pada waktu yang sama, 甚至也係同樣嘅人帶着第三本嘅書信。 dan juga adalah dibawa orang yang sama membawakan 30 surat ini. 這兩隻人出推基古同阿尼西姆兩隻 Kedua 人。 orang ini yaitu Titikus dan Onesimus. 雖然我哋咁樣講， Walaupun kita mengatakan demikian, 有啲人會提出問題來問。 orang mungkin akan mengajukan pertanyaan, 嘛佢人佢推基古啊，佢嘅名落以弗所書出現，落歌羅西書出現，但係落腓利門嘅書信就冇出現。 yaitu mengapa nama Titikus ini muncul di dalam surat Efesus dan juga surat Kolose tetapi tidak muncul di dalam Filemon. 反過來，阿尼西姆嘅名啊， Sebaliknya, nama Onesimus 落歌羅西書又出現，落腓利門書又出現，但係冇在以弗所書出現。 di mana nama Onesimus itu muncul di dalam surat Kolose dan surat Filemon tetapi tidak muncul di dalam surat Efesus. 為了解釋呢啲情形啊，有啲專家就講了以下理論。 Untuk menjelaskan hal ini ada orang-orang yang sarjana itu mengajukan beberapa argumen mereka. 其中一隻理論就係講以弗所書其實唔係單槍寫本以弗所嘅， Salah satu argumen mereka yaitu surah Efesus bukan hanya tulis kepada jemaat di Efesus. 以弗所書係你兩隻帶先嘅人行到哪嘢就再抄一下。 Di mana kedua orang yang membawa surat ini sampai satu tempat mereka setelah bacakan lalu disalin lagi dibawakan ke tempat yang lain. 冇聽到阿尼西姆係一隻犯嘅事情借為人啊， Jangan lupa Onesimus adalah seorang budak yang melarikan diri. 佢係一隻奴僕， Dia ada seorang budak, 佢盲天見到佢嘅主人。 dia belum berjumpa dengan tuannya. 所以推基古唔方便啊，保羅也唔方便啊，將佢嘅名講出來。 Oleh sebab itu Paulus dan Titikus itu sungkan untuk menyebut nama Onesimus ini. 後來行啊，最後佢哋行到歌羅西呢個地方。 Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai di Kolose. 所以歌羅西書信裏邊度，嘅腓利門嘅名就出現。
Oleh sebab itu, nama di surat Kolose muncullah nama yang disebut yaitu Filemon. 腓利门就係處在哥羅西， Yaitu Filemon yang tinggal di Kolose. 所以呢兩隻帶先嘅人啊，就將保羅寫嘅腓利門書交本其次記。 Oleh sebab itu, Titikus dan juga Onesimus menyerahkan surat yang tulis Paulus kepada si Filemon. 接到腓利門書，保羅就要求腓利門，佢愛邊個寬容原諒，跟住凡事嘅奴僕。 Di mana surat ini, di mana Paulus memohon supaya Filemon melepaskan budak yang telah melarikan diri yang bersalah ini, yaitu Onesimus. 現在弟兄姊妹，乜嘅原因我要用慢慢解釋呢？ Saudaraku sekalian, mengapa saya mau menjelaskan kepada Anda hal 因為 ini? 你讀以弗所書，你讀哥羅西書，你會發現有很多地方很像哦。 Karena waktu Anda membacakan si surat Kolose dan Efesus, banyak tempat yang kita menemukan ada kebersamaan. 樣本像啊， Mengapa bisa banyak persamaannya? 比方講，你來讀以弗所書第5章， Misalnya kita membaca surat Efesus pasal 5, 第16節講愛惜光陰， di mana ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. 哥羅西書第4章第5節，同樣嘅話也出現講，你等於愛惜光陰。 Dan di dalam Kolose pasal 5 juga dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. 你兩句話唔係單將中文翻譯出來嘅詞一樣。 Kedua kalimat itu bukan saja di dalam terjemahan ke Mandarin itu memakai kata yang sama. 其實落去嘅希臘文也一樣喎。 Namun kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani juga pakai kata yang sama. 但係佢嘅記法，即係佢嘅字嘅位置唔多一樣。啊，有的是前輩，有的是後輩。 Namun sintaktiknya yaitu sintaksisnya yaitu tata letak katanya itu berbeda. 但係雖然看嚟很像喎， Walaupun kelihatannya sangat mirip, 但係其實其中嘅上下文唔一樣喎。 tetapi ayat sebelumnya dan sesudahnya itu berbeda. 第兩節嘅經文，其實佢嘅內容也唔多一樣喎。 Kedua ayat ini mempunyai isinya juga agak berbeda. 比方講以弗所書第5章第16節。 Misalnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 16, 保羅講愛惜光陰，因為現今嘅時代邪惡，莫做糊塗人，愛明白主嘅旨意如何。 di mana Paulus katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 保羅教導信徒愛兩邊行事為人， Paulus mengajar jemaat harus bagaimana bertingkah laku. 但係哥羅西書第4章第5節、第6節，那係教導信徒兩邊面對愛人。 Namun di dalam Kolose pasal 4, Paulus mengajar jemaatnya bagaimana menghadapi orang-orang yang di luar gereja. 那你係做基督徒嘅人， Kita adalah seorang Kristen, 那你係相信耶穌嘅人。 kita adalah orang yang percaya Yesus. 你當然愛惜光陰，用智慧同愛人，望信主嘅人兩邊來往。 Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang lain, yaitu orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. 但係第6節， Ayat ke-6, 保羅要再講，你哋嘅話語的言語啊，愛常常帶着火氣，從個用鹽來調和，就啲咧兩邊回答各人。 hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. 用另外一句話講， Dengan kata lain, 保羅所講嘅係教導信徒兩邊同愛人來往。 Paulus mengajarkan jemaat bagaimana bergaul dengan orang-orang yang di luar. 讓我哋能夠幫助佢哋盲田相信主嘅人啊，能夠來相信主耶 Supaya 穌。 kita bisa membantu mereka yang belum percaya Tuhan bisa datang percaya Kristus. 講咗啲嘢以後話，我哋要接起講。 Dan selanjutnya kita akan meneruskan penjelasan. 我哋看以弗所書係結構是兩邊結構呢？ Kalau kita melihat kerangka daripada Efesus itu sebenarnya bagaimana? 第1章到第3章係講上帝嘅救恩， Dalam
Pasal pertama sampai ketiga membicarakan tentang keselamatan di dalam 上帝 Kristus Yesus. 本來定係新嘅生命。 Tuhan memberikan kita hidup yang baru. 第4章到第6章交通係定係讓人過着新嘅生活。 Dan pasal 4 sampai ke pasal 6 mengajar kita bagaimana melewati kehidupan yang baru. 意思所以講係當然啊，我哋呢當然啊，吹然啊，應該悔改。 Dengan kata lain yaitu sebagai orang yang berdosa kita harus bertobat. 我當然悔改了以後，能夠從罪救出來得到新嘅生命。 Dan setelah kita bertobat kita akan peroleh hidup yang baru dari Tuhan. 啊，我等於有了新嘅生命以後，才能夠過一隻新嘅生活。 Setelah memiliki hidup yang baru, barulah mungkin kita melewati kehidupan yang baru. 保羅交託新生活是從第4章、第5章、第6章、3章。 Paulus mengajar kita bagaimana lewati kehidupan yang baru mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 6. 我等於所讀嘅第5章15、16、17、3節係離新生活嘅交託地擺度嘅一部分。 Nah, di dalam Efesus pasal 5 ayat 15, 16 ayat dan 17 itu ada sebagian daripada pengajaran yang diberikan oleh Paulus tentang bagaimana melewati kehidupan yang baru. 唔單止咁樣，我要強調一個注意。 Bukan saja demikian, saya harap kita mau perhatikan. 第3節嘅經文啊，其實係兩句話喎。 Ketiga ayat ini sesungguhnya adalah 2 kalimat. 我當然翻譯聖經嘅時候啊， Waktu kita menerjemahkan 啊 Alkitab, 要用唐語言、讀語言啊，唐起來個通順。 kita mau yang mendengar, yang baca itu bisa baca dengan lancar. 所以佢嘅標點符號有時候唔係照原文咧。 Sehingga tata daripada baca itu ada kalanya tidak sesuai dengan bahasa aslinya. 15、16節係一句話， Sesungguhnya ayat 15 dan 16 adalah satu kalimat. 然後17節也係一句話。 Dan ayat 17 juga satu kalimat. 所以15節、16節一句話，17節又一句話。 Jadi ayat 15, 16 ada satu kalimat, ayat 17 juga satu kalimat. 如果如此嘅話，然後15節到17節交通哪裡馬解呢？ Kalau begitu, apa yang diajarkan di dalam ayat 15 sampai dengan 17 ini? 我哋頭先已經講嘅咯。 Sudah tadi kita bicarakan, 我哋基督徒啊，愛捐身嘗試無搶以美人。 sudah kita katakan sebagai orang Kristen kita harus bertindak laku dengan yang hikmat, yang arif, jangan seperti orang yang bodoh, yang bebal. 我哋愛搶智慧人， Kita harus jadi orang yang arif. 乜嘅原因？ Mengapa demikian? 因為我哋係蒙恩得救嘅人，我哋有新嘅生命， Karena kita adalah orang yang diselamatkan, kita sudah memiliki hidup yang baru. 我哋嘅生活地步度，新嘅生活地步度，我哋問我哋有冇智慧啊？ Jadi kita harus bertanya kepada diri sendiri di dalam kehidupan yang baru ini, apakah kita menggunakan CV apa? 智慧。 Apakah kita adalah orang yang arif? 所以我請弟兄姊妹們來看第5章14節、15節。 Oleh sebab itu mari kita bersama melihat di dalam ayat pasal 5 ayat 14 dan 15 ini. 14節裏面講啊， Apa yang dikatakan dalam ayat 14? 所以主講你哋就衰作嘅人，愛想過來，從死裏復活，基督就愛光照你。 Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 15節， Ayat 15. 15節有兩隻字冇翻譯出來嘅， Di dalam ayat 15 ada dua kata tidak diterjemahkan. 呢兩隻字就係所以， Kedua kata yaitu karena itu. 我等於唱話嘅， Kita ini seperti apa? 我等於唱衰夢嘅人， Kita seperti orang yang masih tidur. 應該想嘅， Haruslah bangun. 我哋唱乜嘅啊？ Kita seperti 我 apa? 哋唱個死嘅人，我哋係復活嘅， Kita serupa orang yang mati. Kita harus ayo 基督愛 bangkit. 光照你。 Di mana Kristus akan menerangi kita. 所以我哋應該要先嘅生活， Karena itu kita harus memiliki kehidupan yang baru. 我哋捐身行事， Maka kita harus bertindak laku dengan saksama. 我哋唔好唱一隻愚昧人， Janganlah seperti orang yang 我 bebal. 哋愛唱乜嘅啊？我哋唱一隻智慧人。 Kita harus seperti apa? Seperti orang yang arif. 我根本亦愛唱滿太之間，
Permisi, hari ini saya ingin tanya, saudara. 你当你在疫情严重的时候啊，你个皮啊个少， Di dalam masa pandemik ini, saudara itu lebih kurus atau lebih gemuk? 有的人讲牧师哦，挨个少哦， Ada orang katakan, ya pendeta saya sudah lebih kurus. 因为冇少啊， Bagaimana tidak kurus? 挨生理难做哦。 Karena untuk dagang itu sulit. 其他簽你只門路上嗰只判法，哎呀唔容易哦，簽錢唔容易挨少嘅， Sekarang cari uang itu sulit. Oleh sebab itu saya jadi kurus. 挨睇到挨一同情嘅哦。 Setelah dengar saya juga simpati. 有的人會按樣回答我， Ada orang juga menjawab 牧 demikian. 師哦，挨個皮哦， Katakan, hai pendeta saya sudah lebih gemuk. 你點樣樣變個皮？ Kenapa lebih gemuk? 挨壓力啊！ Saya rasa tertekan, stres, depresi. 因為挨心理壓力，挨親失哦，壓力咯就失咯，壓力就失咯。 Karena saya dalam keadaan stres, depresi, makanya saya terus makan. 挨想辦法哦， Saya berusaha, 故所以你看啊，食得個多個皮嘅， sebab itu saya makan banyak dan jadi gemuk. 坦白講挨一同情嘅哦， Jujur katakan saya juga simpati kepada 本來 Anda. 唔容易哦，真係唔容易哦。 Memang tidaklah gampang, tidaklah mudah. 但係可能也有人按樣回答我， Tapi mungkin juga ada orang yang menjawab saya, 牧師啊，你點哦？見下唔是做禮拜嘅喎， pendeta tahu nggak sekarang kita nggak usah ibadah. 見下挨一冇出門 Dan 喎， saya juga tidak keluar. 出聖經一掃嘅 Tidak 喎， keluar rumah juga jarang baca Alkitab. 祈禱有時候有，有時候冇。 Soal doa, ya ada kalanya saya doa, ada kalanya tidak. 見下唔要出門哦，唔要簽朋友哦， Nah sekarang tidak bisa keluar rumah, jadi saya tidak bisa cari teman-teman. 我就看電視哦 Jadi，saya tiap hari ya nonton TV, 冇運動哦， tidak olahraga, 親食哦， terus makan. 見下個配嘢哦， Nah sekarang saya lebih gemuk. 現在聽姊妹， Saudaraku yang kekasih, 我問你啊， permisi 你 tanya, 嘅日子兩邊過啊？ bagaimana Anda lewati hari-harimu? 你見不見有冇浪費上帝俾你嘅時間啊？ Apakah kita menghamburkan waktu yang Tuhan berikan? 你見下有冇浪費上帝俾你嘅機會啊？ Apakah kita menghamburkan kesempatan yang Tuhan berikan? 我哋按照生活方式，係唔係討上帝嘅喜悦？ Cara hidup demikian, apakah menyenangkan hati Tuhan? 現在弟兄姊妹，我哋係智慧人，有乜嘅現象啊？有乜嘅證據啊？ Saudaraku sekalian, jikalau kita ada seorang yang arif, di mana buktinya? 我哋證據，第一，我哋愛惜光陰。 Buktinya yang pertama yaitu kita harus bergunakan waktu yang ada. 以弗所書第5章第15節， Efesus pasal 5 ayat 15. 就按樣講，你等於愛惜光陰。 Jadi haruslah memakai waktu dengan tepat. 我哋愛惜光陰係乜嘅意思啊？ Apakah yang dimaksudkan dalam ayat ini? 呢句話其實你嘅通知啊，用得很重喎。 Sesungguhnya kata ini memakai kata kerja yang sangat berat. 你切切來翻譯啊，就係贖回轉來。 Dan kita menerjemahkan secara langsung yaitu menebus kembali. 你東西唔見係哦， Barang Anda hilang, 啊，其他你愛想辦法啊，用俾拿轉來贖回來喎。 saudara akan berusaha bagaimana menebusnya kembali. 所以我哋總係翻譯愛惜，該是翻譯得很好。 Jadi di dalam terjemahan bahasa Mandarin itu sangat indah, dikatakan menghargai, meindahkan 比 waktu 方講， itu. 你嘅腳叉唔見係啊， Misalnya sepeda Anda hilang, 啊，其他腳叉要按貴哦， sekarang sepeda itu mahal. 其他你愛贖轉來， Sekarang harus tebus 你 kembali. 按下按寶貴你隻腳叉，你愛贖回來。 Sudah sangat menghargai, merasa indah, begitu bagus sepeda itu, maka ada berusaha untuk menebusnya. 你做得翻譯準，你愛善用， Anda juga bisa terjemahkan dengan arti pakailah dengan maksimal. 因為我哋按樣翻譯啦， Mengapa kita terjemahkan 因為 demikian? 同下一件事有關係。 Karena mempunyai hubungan dengan kata 你做 selanjutnya. 得翻譯成機會，你也做得翻譯成時間。 Saudara boleh terjemah yaitu menjadi kesempatan atau waktu. 我哋時間啊，我哋嘅機會啊，我哋愛好好用佢喎。 Harus gunakan dengan saksama waktu kesempatan kita.
我哋要按用時間，我哋要按用機會啊，就唔好變過哦，我哋要好好用哦，我哋十分寶貴的東西哦。 Kita mempunyai waktu kesempatan ini, pakailah, gunakan dengan saksama, menghargailah waktu dan kesempatan ini. 弟兄姊妹，我要請問你，人生啊，乜嘅東西係十分寶貴嘅？ Saudaraku sekalian, saya permisi saya bertanya, di dalam hidup ini apa yang paling bernilai berharga? 你千祈莫回答我錢哦，累哦， Jangan Anda jawab ke saya, yaitu ya uang, kekayaan. 錢啊唔見係還會再起錢嘛？ Kalau uang itu hilang, ya saya masih bisa cari. 人生啊最重要嘅係時間喎，人間最重要嘅係機會喎。 Sesungguhnya di dalam hidup ini yang paling bernilai berharga adalah waktu dan kesempatan. 時間過係嚟喎。 Di mana waktu Anda telah lewat. 啊，比方講，周套你嚟講啊，我哋見下已經25歲啊，大學應該畢業嘛。 Misalnya, saya ini usia 25 tahun, saya seharusnya sudah lulus dari S1. 唔知乜嘅嘢咧，要點嘢啊？讀書讀到25歲係問大學畢業喎。 Tapi heran juga ada orang sudah studi cukup lama, tapi belum juga lulus dari S1. 而家時間過係嚟，而家機會過係嚟。 Waktu Anda sudah lewat dan kesempatan Anda sudah hilang. 嗱，呢兩邊去跌進來話，按兩邊搶機會就嚟跌進來話。 Nah, bagaimana kita bisa menebusnya kembali? 記得我以前學英文嘅時候， Saya teringat waktu saya dulu belajar bahasa Inggris, 哎呀唔認真讀書喎。 saya itu waktu itu belajar tidak serius. 英文啊，哎呀講起來笑死人哦。 Kalau tanya saya waktu itu bahasa Inggris saya itu ya memalukan saja. 讀神學嘅時候看到，哎呀同學啊，真英文壓力強哦。 Waktu itu saya melihat teman-teman saya Inggrisnya bagus-bagus, 我聽唔曉啊， tapi saya tidak bisa. 我唔曉英文快家課圖書館嘅書，我唔曉讀啊。 Inggris saya payah, jadi buku-buku di dalam perpustakaan saya tidak bisa 我以前嘅機會，我填表嘅，我冇去用佢，我浪費嘅。 Jadi waktu-waktu kesempatan yang dulu saya miliki, saya telah menghamburkan begitu 哎呀唔 saja. 得咯，我隔啲學哦。 Lalu saya katakan, wah nggak bisa terus begitu, saya harus belajar dengan tekun. 我諗咩學啊？ Bagaimana saya 我 belajar? 拿到一本字典，破破嘅字典， Saya ambil sebuah kamus yang tipis, 1000隻英文字， saya hafal 1000 kata bahasa Inggris, 變到我嘅馬台對。 saya taruh di kantong saya. 我行路就破5隻，行路就破5隻。 Waktu saya berjalan 5 langkah, saya hafal 5 kata ini. 我坐被揸就破5隻。 Jadi waktu saya naik becak saat itu saya juga hafal 5 kata bahasa Inggris ini. 破嘢要填表要再破， Saya hafal lalu lupa saya hafal lagi. 然後就改哦， Mulai saya 2000 bertambah, 隻字哦， saya tambah, akhirnya saya bisa hafal 2000 kata. 後來再學5000隻字哦。 Kemudian saya maju lagi bisa hafal 5000 kata. 拼音冇學，我 Orang lain tidak mau belajar tapi saya belajar. 乜嘅原因啊？ Mengapa demikian? 因為啊，我嘅時間機會過係咧，我要愛惜我嘅時間哦。 Karena waktu dan kesempatan saya sudah lewati begini. Kini saya harus tebus kembali. Saya mau indahkan kesempatan waktu yang saya ada. 親愛的弟兄姊妹，我哋人會老 Saudaraku sekalian, kita itu bisa tua. 突然驚喎， Takut nggak kalau tua? 有咩好驚喎？ Takut apa? 拉太嘅喎， Anak saya sudah besar. 見下做阿公嘅喎。 Sekarang saya jadi engkung.慢啲。 Nanti dulu. 我要請問你，我呢件下老嘅，我呢機會過係時間過係，你叫得進來冇啊？ Namun permisi tanya, sekarang kita sudah tua, waktu dan kesempatan sudah lewat. Bisakah kita kejar kembali? 人最強最老嘅，時間冇嘅，機會冇嘅，你叫得進來冇啊？ Manusia paling takut kalau saya sudah tua dan waktu kesempatan sudah lewat. Bisakah saya tebus kembali? 我呢見不見愛在一步往前邊行？ Kita akan lanjut selangkah lagi. 聖經裏面教導我哋嘅， Bagaimana Alkitab mengajarkan 聖 kita? 經教導我哋你隻時代下惡。 Alkitab mengatakan hari-hari ini jahat. 我哋中間人啲老花睇隻眼都知得咧。 Kita tahu di dalam pepatah di Tiongkok ini ada satu
pepatah yang sering dan juga mungkin kita semua tahu. 一寸光阴一寸金哦， 1 inci waktu seharga dengan 1 inci emas. 寸金难买寸光阴。 Namun 1 inci emas sulit untuk membeli 1 inci waktu. 你啲嘛？ Saudara tahu kan? 你啲挨啊啲啊，睇只家都啲啊， Ya semua kita tahu hal ini. 望天先廿四人都啲， Orang yang belum percaya Yesus pun tahu. 嗱呢嘅認識啊，我超過嘅條望天先廿四人麼？ Pengenalan kita harus melampaui mereka yang belum percaya Yesus. 嗱呢唔係單槍啲隻寸金難買寸光陰。 Kita bukan saja harus tahu bahwa 1 inci emas sulit membeli 1 inci waktu. 嗱你愛啲隻你隻沙飛你隻時代下哦， Tapi kita harus tahu juga bahwa masyarakat sekarang ini jahat. 科學進步，生法樣樣都有。 Ilmiah itu maju terus. Dan juga di dalam kehidupan semakin maju semakin enak. 我哋見樣樣都方便， Semuanya itu enak, gampang. 但係在你嘅科學進步、社會進步嘅開背，乃係一隻邪惡嘅心。 Tapi di belakang kemajuan daripada ilmiah dan juga masyarakat ini menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. 我哋嘅心壞嘅， Hati kita sudah jahat. 我哋嘅心態壞嘅， Kita punya sikap sudah jahat. 我哋思想壞嘅。 Pikiran kita juga menjadi jahat. 世界上嘅人，佢係以犯罪來做公用嘅事情。 Sekarang orang-orang di atas bumi ini merasa bangga kalau dia sudah berbuat jahat. 我哋 berbuat dosa. 用世界上嘅情欲來控制我哋嘅心， Kita membiarkan hawa nafsu dunia ini menguasai diri. 我哋浪費時間， Kita telah menghamburkan 我哋 waktu-waktu. 冇去做我哋應該做嘅事情。 Kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. 親愛的弟兄姊妹， Saudaraku sekalian, 我哋根本嘅愛做一隻明白呢隻時代嘅人。 marilah kita belajar menjadi seorang yang mengerti zaman sekarang ini. 我哋長睇一個特別注意一隻經文。 Mari kita bersama memperhatikan satu ayat, 乃係雅各書第5章第5節。 yaitu terdapat di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 5. 雅各書第5章第5節。 Surat Yakobus pasal 5 ayat 5, 雅各書第5章係講到嘅就是嘅有錢人最剔住， di mana Yakobus membicarakan dalam surat Yakobus yaitu orang-orang yang itu tuan tanah pada zaman 佢 itu. 哋生活十分舒服。 Mereka hidup dengan enak. 雅各呢邊講佢啦， Bagaimana kita bicarakan mereka ini? 雅各講佢對人哋，你們在世界上享受美福、好宴樂，當在神嘅日子，竟然教養你哋嘅心。 Yakobus mengatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. 親愛的弟兄姊妹們， Saudaraku yang kekasih, 這隻在實嘅日子係乜嘅意思？ apakah yang dimaksudkan hari penyembelihan? 你嘅事啊，如果你去看經文廢片嘅話， Kata ini jikalau kita kembali menyelidiki di konkordansi, 你就記得你隻事用嘅3次， kita akan menemukan kata ini sudah dipakai 3 kali. 2次啊係同羊嘅意思， 2 kali dipakai untuk menunjuk itu menyembeli Domba. domba. 意思就係講啊， Artinya, 你隻人啊，如果唔明白你嘅時代係邪惡嘅話， jika seorang tidak mengerti bahwa hari-hari ini adalah zaman yang 你隻 jahat, 人就知道享受， dan dia cuma tahu baru berfoya-foya, bernikmat-nikmat. 佢唔知道原來危險去前輩嘅。 Dia tidak tahu bahwa di hadapan dia adalah bahaya yang besar. 眼有危險嘅時候，佢想一條嘅動物，想一隻羊，佢唔知道會有危 Di 險。 dalam situasi demikian, dia tidak tahu dia sebagai seekor domba yang akan siap disembelih. 親愛的弟兄姊妹， Saudaraku sekalian, 我哋根本嘅愛知道你這時代邪惡。 marilah kita semua sadar bahwa zaman ini adalah zaman yang penuh dengan 我哋 kejahatan. 愛明白主嘅旨意。 Kita harus mengerti kehendak Tuhan. 我哋頭先所讀嘅3節嘅經文， 3 ayat yang kita baca tadi, 保羅從正面來勸勉我哋人， Paulus secara
aktif untuk membicarakan, beritahukan kita, 保罗也从反面来 dan 提醒 juga 我哋人。 secara pasif juga mengingatkan kita. 保罗在第15节、17节里面写， Apa yang dikatakan Paulus di dalam ayat 15-17, 糊涂人、愚昧人、智慧人。 yaitu orang yang bebal, orang yang bodoh, dan orang yang arif. 我哋先嚟看第15節。 Kita lihat dulu ayat 15. 15節講，所以， Ayat 15 dikatakan karena itu, 有所以兩隻字啊。 kita lihat ada kata ini, karena itu. 你哋要非常嘅注意如何行事為人。 Oleh sebab itu, karena itu kalian harus berhati-hati untuk bertingkah laku. 按注意哦， Harus sangat perhatikan. 按注意兩邊嘅行事為人喎。 Harus sangat perhatikan bagaimana kita bertingkah laku. 莫搶冇智慧嘅人， Jangan- 愛搶智慧人。 Jangan seperti orang yang bodoh, tetapi haruslah bersikap sebagai orang yang arif. 你兩隻字啊，其實按搶哦。 Kedua kata ini sebenarnya itu sangat dekat. 所以隻冇智慧嘅就冇智慧，前邊就加一隻希臘字母alpha。 Jadi orang yang bodoh di depannya ditambahkan kata Yunani yaitu alfa, huruf alfa. 相信上帝人係 deis， Jadi orang yang percaya Tuhan adalah teis. 冇相信上帝嘅人 Orang yang tidak percaya Tuhan 就atheist加隻啊。 ditambah kata A yaitu ateis. 相信上帝人係 deis， Orang yang percaya Tuhan, orang percaya Allah adalah teis. 冇相信上帝嘅人冇就加隻 alpha atheist。 Orang yang tidak percaya Allah, tidak percaya Tuhan itu ditambahkan kata alfa dalam bahasa Yunani yaitu menjadi ateis. 保羅寫呢隻詩啊，佢寫得按清楚喎。 Paulus tulis dua kata ini sangat jelas. 兩隻詩按清楚嘅對比喎。 Ada suatu perbandingan yang sangat jelas di antara dua kata 你等 ini. 於冇搶嘅都冇智慧人， Janganlah seperti orang yang orang yang bodoh, 你等於愛搶有智慧嘅人。 tapi haruslah jadi orang yang arif. 所以17節， Oleh sebab itu di dalam ayat 17, 因此冇做糊塗人。 sebab itu janganlah kamu bodoh. 糊塗人所以就無知人。 Orang yang bodoh adalah orang yang bebal, yang tidak mengerti apa-apa. 可能佢讀過書啊， Mungkin dia pernah sekolah, 但冇辦法嘅做無知人啊。 tapi apa dayanya dia jadi orang yang bodoh. 同樣嘅錯誤再去做啊。 Yang berulang kali lakukan kesalahan yang sama. 呢啲人因為我喊過叫無知人， Mengapa kita sebut dia orang yang bodoh? 因為佢盲填明白主嘅旨意如何。 Karena dia belum mengerti kehendak Tuhan. 親愛弟兄姊妹， Saudaraku yang kekasih, 我要請問你，基督徒最快樂係乜嘅事情？ permisi tanya, apa yang paling orang Kristen senang? 我哋最快樂乜嘅事情？ Apa yang kita paling sukacita dan senang? 人生最快樂啊，就係你明白上帝嘅旨意哦。 Hidup kita menjadi bahagia kalau kita mengerti kehendak Tuhan. 比方講，年輕時候明白上帝嘅旨意啊，我應該同乜嘢結婚？ Misalnya waktu kita masih muda, saya mengerti kehendak Tuhan, lalu saya harus menikah dengan siapa? 啊，個嘅生活平平淡淡， Melewati hidup yang ya biasa-biasa. 但係你冇後悔，你知道哦，你做係上帝本來。 Tapi saudara kita tidak menyesal karena saya tahu itu yang disediakan Tuhan bagiku. 年輕嘅時候，你知道去哪裡讀書？ Waktu kita masih muda tahu bahwa kita harus lanjutkan studi di mana. 年輕時候知道做乜嘅生死？ Dan waktu masih muda tahu apa yang harus saya kerjakan. 10年過去，20年過去，50年過去咧， Setelah lewat 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. 見下老誒， Sekarang saya sudah tua. 感謝主哦， Puji 冇後 Tuhan, 悔哦。 saya tidak menyesal. 當初上帝嘅旨意按清楚哦，我冇 Karena 放炒 suatu。saat itu saya sangat jelas kehendak Tuhan. Saya tidak berjalan salah. 所以基督徒最大嘅快樂係乜嘅？最大嘅快樂就係明白上帝嘅旨意。 Jadi seorang Kristen paling dia rasa sukacita dan bahagia yaitu mengerti kehendak Tuhan. 上帝讓我哋能夠明白佢嘅旨意， Tuhan menginginkan kita mengerti kehendaknya. 所以我哋最大嘅成功係乜嘅啊？ Kesuksesan yang terbesar apakah itu? 我哋最大嘅成功就係上帝讓我哋明白
佢嘅旨意，根本嘅我能夠完成主嘅旨意。 Yaitu Tuhan mengizinkan saya mengerti kehendak Tuhan dan saya bisa menyelesaikan kehendaknya. 我咪糊糊塗塗講嘅事哦。 Saya tidak melewati hidup dengan bodoh, dengan bebal. 我明白上帝嘅旨意哦。 Saya mengerti kehendak Tuhan. 我應該完成嘅工作，我完成嘅。 Saya sudah selesaikan tugas saya yang telah ditetapkan Tuhan. 我唔會同佢比，結果有錢啊，跟我有錢冇。 Saya tidak membandingkan, oh dia lebih kaya atau saya lebih kaya. 我唔會再同佢比，我唔會講佢做隻拉，我做隻妹，唔會按樣比。 Saya tidak bandingkan diri dengan orang lain. Dia berapa anak putra, saya berapa anak putri. 我知嘅，我完成咧，係上帝本我嘅旨意，我已經完成咧。 Yang saya ingin yaitu saya boleh selesaikan kehendak Tuhan yang telah diberikan kepada saya. 親愛的弟兄姊妹， Saudaraku yang 人 kekasih, 生啊，唔會冇困難嘅， jalan hidup ini tidak mungkin tidak ada kesulitan. 人生唔會冇挑戰嘅。 Perjalanan kehidupan kita belum, pasti akan menghadapi tantangan. 我哋經過困難，我哋經過挑戰，感謝主，我哋都有經驗。 Kita melewati tantangan, kesulitan. Puji syukur pada Tuhan kita lebih berpengalaman. 我哋有挑戰，我哋有困難，我哋個成熟，我哋個堅強。 Ada tantangan, ada kesulitan. Puji syukur pada Tuhan kita lebih dewasa dan lebih bisa berhasil. 但係我請問你， Permisi tanya, 乜嘅理由你責任會克服困難，會能夠贏過挑戰呢？ bagaimana seorang bisa menang atas kesulitan dan tantangan? 那係因為佢一直學習，一直成長， Karena dia mau terus belajar dan terus bertumbuh jadi dewasa. 佢嘅心思要成長， Di dalam pikiran dia bertumbuh 佢嘅 dewasa. 心態越來越成熟， Sikap dia juga lebih dewasa. 佢嘅信心越來越大越堅 Dan 強。 imannya lebih teguh. 佢嘅樣方方面面啊，有進步，因為佢一直學習，一直學習，一直學習。 Dalam berbagai hal dia terus belajar dan terus mau maju. 因為我會啲啊， Mengapa saya tahu? 因為佢小心嘅注意佢兩邊行事為人， Karena dia tahu berhati-hati bagaimana bertingkah laku. 佢十分愛惜寶貴上帝本佢嘅時間和機會。 Dia sangat menghargai, mengindahkan waktu kesempatan yang Tuhan berikan. 佢哋根本嘅時代係小嘅， Karena dia sadar zaman sekarang, hari-hari sekarang ini jahat. 佢唔可以做一隻愚昧人， Dia tidak ingin menjadi seorang yang bebal, yang bodoh. 佢唔可以做一隻糊塗人， Tidak mau menjadi orang yang bodoh. 佢愛做一隻智慧人， Dia mau menjadi orang yang arif. 佢愛明白上帝嘅旨意係乜嘅。 Dia mau mengerti apakah kehendak Tuhan atas dirinya. 佢愛明白，佢唔單止明白，佢可以完成上帝本佢嘅旨意。 Dia bukan saja mau mengerti, tetapi dia berusaha menyelesaikan rencana Tuhan atas dirinya. 親愛的弟兄姊妹， Saudaraku sekalian, 我相信阿楊嘅人啊， saya yakin dan percaya orang demikian 一定係蒙福嘅人。 pasti orang yang diberkati. 我相信阿楊嘅人啊， Dan saya juga percaya orang Kristen demikian 也一定係含別人能夠蒙福嘅人。 juga pasti menjadi berkat bagi orang lain. 求主幫助他自己， Mohon Tuhan menolong setiap kita. 我哋帶頭禱告。 Mari kita tunduk kepala dan masuk dalam doa. 現在主耶穌基督，我哋感謝你嘅恩典。 Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami naikkan syukur atas anugerah-Mu. 你哋喺我哋所知嘅十分有限， Engkau mengetahui apa yang kami mengerti dan tahu itu sangat-sangat terbatas. 我哋恭敬喺求主耶穌基督嘅道理顯明在我哋心中。 Kami mohon dengan rendah hati biarlah kebenaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kami ini. 我哋求聖靈繼續嘅教導我哋人， Kami mohon Roh Kudus terus mengajar kami. 幫助我哋人每一日都能夠有進步。 Tolonglah setiap kami, setiap hari boleh bertumbuh dan maju. 求主赦免我哋嘅罪， Ampunilah segala dosa kami. 求主就聽我哋禱告。 Dengarlah doa kami. 我哋祈禱感謝，乃係奉主耶穌基督嘅名，阿門。 Kami berdoa dan memohon atas nama Yesus Kristus. Amin. 感謝嘅僕人已經分享主嘅翻譯本時間都晒，上帝祝福嘅僕人嘅侍奉。呢個時間外來準備心，外來奉獻。
弟兄姊妹奉獻可以記錄各位本堂嘅呼求。如果要唔方便記晒，可以並落先鋒度咧。要日日安全了，時間可以來先堂祈會。弟兄姊妹可以把呢個奉獻交搬先堂。來，我就時間用感恩嘅心，時間來奉獻。在大海边，才发现自己是多渺小；登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，像事也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都流向主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都流向主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。主，我實感謝你，感謝你帶領嚟到神。我實感謝你根本日我神有機會嚟奉獻。主，你祝福弟兄姊妹嘅今日嘅奉獻，祝福弟兄姊妹嘅生活、嘅家庭、嘅生意，一切就祝福。我實相信你盡人冇離開嚟到神。主，根本日嘅奉獻，我實交託你手中。是到我在奉獻可以榮耀你嘅名，奉主耶穌嘅名，我實祈求禱告，阿門。接下來時間，自己去聽報告，請弟兄姊妹來注意。雅加達基督徒會堂區會消息：婚前輔導班。好消息，
对将要在教会举行婚礼者，雅加达基督徒会堂区会2020年第18届婚前辅导班定于2020年9月8日星期二晚上7时正开始上课。婚前辅导班将通过 Zoom 视讯会议进行。弟兄姐妹可以在家中或您所处的地方参加，请向各堂会秘书处报名。有关婚前辅导班的条件，您也可以向各堂会的秘书处同工询问。我是基督门徒信徒培训班，2020年8月27日星期四晚上7时，第一级信徒培训班日程如下。这是今天雅加达基督徒会堂区会消息。谢谢弟兄姐妹的关注，愿主耶稣赐福大家。 Sehubungan dengan pandemi COVID yang masih melanda Jakarta dan sekitarnya, Gereja Kristen Jakarta masih belum mengadakan ibadah onsite atau tatap muka di gereja. Diharapkan setiap jemaat boleh tetap setia mengikuti ibadah online Gereja Kristen Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Sẽ các cái nhật ngày chiều phối, chẳng thiếu chỉ mời khi bị lái sẽ các dịch thùng lời chồng xăm dịch sùng. Cái nhật ngày chủ phổ tỏ có chẳng phùng mũ si lời tài liang.我们领受上帝的祝福，但愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，将一众弟兄姐妹们同在，从今时直到永远。阿门。阿门，上帝祝福，再见。